सो हुण शुरुआत करते हैं खास प्रोग्राम न्यूज़ ते व्यूज़ दी ते गल करांगे दिन भर दीआं 5 वड्डियां खबरां दी। सो अज दी सब तो खास खबर जिहड़ी सी ड्रग मामले नूं लैके जिहड़ियां रिपोर्टां खुलियां ने उस उत्ते कार्रवाई करदिआं होइआं सीएम भगवंत मान दे वल्लों एक वड्डा एक्शन लिया गया। राजजीत सिंह नूं फौरन उन्हां दे अहुदे तो हटा दिता गया, नामजद किया गया। इस मामले दे विच इस उत्ते जिहड़ी है हुण कार्रवाई होवेगी, सवाल जवाब होणगे। सो बहुत वड्डा नैक्सस है कि ड्रग मामलिਆਂ दे विच सरकारी अफसरां दी की मिली भुगत है, इस नूं लैके हुण अगे खुलासे होंदे हुए दिखाई देणगे। इस उत्ते साडे सहयोगी जिहड़े ने प्रियंका मीलू सानू जानकारी दिंदे हुए दिखाई देणगे। सो दूजी अज दी वड्डी खबर सी बठिंडा कैंट स्टेशन दे विच जो कुछ भी होया 12 अप्रैल नूं जिहड़ी घटना घटी सी उस दा मुख मुलजम कौन निकलिया उस बारे तुहानू जानकारी देंगे साडे सहयोगी गौतम। इस तो इलावा होर की कुछ होया। सो बीजेपी लीडर दे उत्ते देर रात गोली चलती है, सो हमला उस उत्ते हुंदा है, हालत जिहड़ी नाजुक बनी हुई है। हरमीत सिंह साडे सहयोगी इस उत्ते सानू जानकारी दिंदे हुए दिखाई देंगे। ते नाल की नाल जलंधर दे विच जिमनी चोण नूं लैके आम आदमी पार्टी दे जिहड़े उम्मीदवार ने उन्हां दे वल्लों नामजदगी पत्र दाखिल किए गए ने। सो उस उत्ते सानू जानकारी देंगे राघव जैन। ते एक होर वड्डी खबर जी अमृतसर तो ही देखने मिली, एसडीपीसी दे वल्लों एक सब कमेटी बनाई गई है। एक कमेटी की काम करेगी, की कुछ अगे इस दी रिपोर्ट होएगी। सो इस उत्ते सम्मत प्रीत जिहड़े ने साडे सहयोगी सानू जानकारी दिंदे कोई दिखाई देणगे। सो अज दी सब तो वड्डी खबर की गल कर लैंदे आ। सो ड्रग मामले दे विच सीएम मान दे वल्लों एक वड्डा एक्शन लिता गया। पीपीएस अफसर राजजीत सिंह नूं बर्खास्त कर दिता गया। सो इस मामले दे विच नामजद इन्हां नूं कीता गया। मान सरकार दा एक वड्डा फैसला इस नूं मन्निया जा रहा है क्योंकि जायदाद दी जांच दे हुक्म भी दे दिते गए ने। जेकर इस पूरे मामले नूं देखिए, सीलबंद रिपोर्टां जिहड़ियां पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दे विच पईयां सन जदों ओपन होईयां ते इह पहुंचियां सूबा सरकार दे कोल। जदों ही खुलियां तां सीएम मान दे वल्लों इह सिद्ध तौर ते कहा गया सी कोई भी अफसर बख्शिया नहीं जाएगा जिन्हां दे नाम इस रिपोर्ट दे विच आउणगे। जदों ही रिपोर्ट खुली, रिपोर्ट दे विच बहुत सारे नाम जग जाहिर होए, जिन्हां दे विचों एक नाम सी राजजीत सिंह दा, जिन्हां नूं फौरन अज इन्हां दे अहुदे तो हटा दिता गया। सो मान सरकार दा इस नूं वड्डा फैसला मन्निया जा रहा है। हुण इस मामले दे विच नामजद तां कर दिता गया ते सीएम मान ने इस उत्ते ट्वीट भी किया है ते कहा है कि नशा तस्करी दे विच शामिल किसी नूं भी बख्शिया नहीं जाएगा। सील बंद लिफाफिਆਂ ਦੀਆਂ रिपोर्टां नूं घोखण तो बाद राजजीत सिंह पीपीएस नूं ड्रग तस्करी केस दे विच नामजद करके तुरंत नौकरी तो बर्खास्त किया जाता है। सो विजिलेंस नूं चिट्टे की तस्करी दे नाल कमाई हुई जायदाद की जांच करने के लिए भी आख्या गया। प्रियंका मिलू साडे सहयोगी इस वेले साडे नाल जुड़े हुए ने। प्रियंका, एक बहुत बड़ा एक्शन इस नूं मन्निए, ड्रग मामले की जिहड़ी रिपोर्ट सी उस विच जिहड़ा नाम आया राजजीत सिंह होना दा, सो हुण नामजद भी कर दिता गया। जायदादां दी घोख परख होवेगी, अगला एक्शन की होवेगा? मनप्रीत, इस मामले नूं पहला पूरी तरह जानना होएगा कि आखिर ये मामला शुरू कदों हुंदा। जदों हाई कोर्ट दे विच पटिशन पाई जाती है तो उदों यह कहा जाता है कि पंजाब दे विच जेकर नशा फैलिया तो वह पुलिस अधिकारियों की शमूलियत तो बगैर संभव नहीं है। जिस दे विच रिपोर्ट जिहड़ी है, रिपोर्ट दे विच सिट बनाई गई सी, कमेटी बनाई गई सी, तो उस कमेटी ने भी ये नाम नशर किए सन। उन्होंने कहा सी कि इस कमेटी दे विच जिन्ने भी पुलिस अधिकारी ने उन्होंने नाम जल्दी नशर किए जाएंगे। हालांकि सीलबंद रिपोर्टां सन, पिछलियां सरकारां दे वेले भी ये गल्लां बहुत सुर्खियां दे विच बणियां रहियां ने कि सरकारां जिहड़ियां ने लगातार नशा खत्म करने की गल तां करदियां ने, पर हाईकोर्ट के वालों निर्देश जो दिते जाते हैं कि सीलबंद रिपोर्टां खोलियां जाण, आखिर किहड़े अधिकारी ने, पुलिस अधिकारी उन्होंने नाम नशर किए जाण। तां हुण जदों हाईकोर्ट के हुक्म सन तां अज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी उस अधिकारी का नाम लिया क्योंकि पहलां दी गल करिए तां बर्खास्त सीआईए अधिकारी जिहड़े सीगे, इंचार्ज सी इंद्रजीत सिंह ते नाल ही उन्हां दे नाल राजजीत सिंह हुंदल जिहड़े है मोगा दे सबका एसएसपी, इन्हां दा नाम हमेशा सामने आंदा रहा। ते अज हालांकि इस तो पहला जो एक रिपोर्ट आई सी उस दे विच कहा गया सी कि इन्हां दा नाम जिहड़ा है सामने नहीं आ रहा, पर अज जो इस रिपोर्ट के नाम नशर होया तो सब तो वड्डा नाम राजजीत सिंह का आंदा है, जिस दे विच इन्हां दी संपत्ति के बारे जरूर गल्लां सामने आंदियां ने कि 2012 तो बाद आखिर इन्हां दी संपत्ति दे विच इन्ना करोड़ां दा वाधा किवें सामने आया। हालांकि उन्होंने वालों तर्क यह दिता गया सी कि मैनू ये जिहड़ी प्रॉपर्टी है, ये जिहड़ी जायदाद है मेरे कुछ परिवारिक मैंबरां दे वालों तोहफे के रूप में दिती गई है। उस तो बाद विजिलेंस ने होर घोखना शुरू किया इस पूरे मामले नूं, जिस तो बाद इंद्रजीत सिंह जिहड़े कि सीआई दे इंचार्ज रहे ने
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੋਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਿयंका, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਦੇਸਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਸੋ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੌਤਮ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਸੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤਾਰੀਖ 17 ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚਿੱਠਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜਾ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4:35 ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਵਾਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਸਾਈ ਮੋਹਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਨਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਬਦਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਕਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਦੇਸਾਈ ਮੋਹਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੁਦ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਕੋਈ 2 ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਵਾਨ ਦੇਸਾਈ ਮੋਹਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:35 ਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੌਤਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੌਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਐਸਸੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਸੋ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰਮੀਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਹਰਮੀਤ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕੇਵਲ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ
ਜਲੰਧਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਬ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਜੋ ਹੈ, ਜਬਾੜਾ ਜੋ ਹੈ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਫਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਐਸਐਸਪੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੈਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹ ਕੱਟੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਰਮੀਤ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਖਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਤ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦੀ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਦਾ। ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਥੱਲਿਓਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀਭ ਵੀ ਚੀਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਗਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੋਲੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਮੀਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਕਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਘਵ ਜੈਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਘਵ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਫਾਈਨਲੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਮੀਤ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਤਾਕਣ ਭੇਜੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4.5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ
ਸੀਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਤਵਾਓਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਵੀ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜਸਮੀਤ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਰਾਘਵ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਵੱਲ ਸਮਝੀਏ? ਦੇਖੋ ਜਸਮੀਤ, ਇੱਕ ਪੈਂਸੀ ਪਾ ਕੇ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਾਜ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਘਵ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ। ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ NSA ਲੱਗਾ ਹੈ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ SGPC ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਮਤ ਮਾਹਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਮਤ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NSA ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ SGPC ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛਡਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ SGPC ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ SGPC ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ NSA ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਖੀਰਕਾਰ NSA ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਬਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਠਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੌਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੌਣ ਉੱਤਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਠਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਏਗੀ।
ਦੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੋਤੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਕਾਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।